Namaste and good evening to all our viewers. Welcome to yet another session of KFA Business Affairs Entrepreneur's Voice, which is being organized by KFA and we come live to you every Friday from 5 p.m. to 6 p.m. Well, KFA Business Affairs is an initiation of KFA to bring the voice of entrepreneurs and well-known faces from different sectors of the country. Myself, Viveshan Khanal, your moderator for the event. And as always, I'm back with my guest speakers and a new topic for discussion. So now, without any further ado, let me introduce and welcome my guest speakers for today's program. So today also I have two speakers with me and they both belong from the restaurant sector. My first guest speaker for today's program is Mr. Orniko Raj Pandari. He is the present president of Restaurant and Bar Association Nepal Reban. Well, Mr. Raj Pandari is someone who is very experienced in the food and restaurant business and is a humble person by nature. My second Thank you very much. speaker for today's program is Mr. Ganesh Dev Pandey. He is the managing director of Chiawala, which is located at Tinkuni. Well, he is a young, energetic, and a visionary entrepreneur, and is someone who is to be listened to whenever he speaks. Welcome, Orniko sir and Ganesh sir in this live session, and thank you once again for accepting our invitation. Thank you very much. Thank you. I really appreciate your initiation. It's our pleasure to have you both, sir, with us. And before we move forward towards our discussion, I would like to inform our viewers regarding the topic. So the topic for today is impact of COVID-19 and way forward for restaurant sectors. यो अहिलेको COVID-19 पेन्डेमिकले हाम्रो देश मात्रै नभनु संसारभरिको डिफ्रेन्ट इकोनोमिक सेक्टर्सहरुमा यसले हिट गरेको छ र नेपाल जस्तो देश जहाँ हामी टुरिस्ट सेन्ट्रिक देश भनेर आफूलाई चिनाउने गर्छौं र चिनिन्छौं पनि र यस्तो सिचुएसनमा जहाँ टुरिस्टको फ्लो अब जिरो छ अहिले र इभन डोमेस्टिक टुरिस्ट भनु अथवा डोमेस्टिक कस्टमर्स भनु उहाँहरुको पनि अहिले हाम्रो रेस्टुरेन्ट सेक्टर फूड सेक्टरमा बिजनेस जिरो भएको सिचुएसनमा अहिलेको सिचुएसन र भोलिको दिनमा कस्तो च्यालेन्जेसहरु छ यो रेस्टुरेन्ट बिजनेस फूड बिजनेसलाई र सरकारले अहिलेसम्म के गरेछ अथवा गर्नुपर्छ यी आदि इत्यादि कुरामा हामी हाम्रो गेस्ट स्पिकर्सहरुसँग आज सफल गर्छौं एन्ड as you know, in the course of our discussion I take your questions, but please bear with us for the fact that we might not be able to take all your questions due to time constraint. And also, since we are coming live to you from our respective houses, there is a possibility of technical problems. So we'll try to avoid it, but if it happens, please forgive us for that as well. Now, having said all these things, let me quickly move to our discussion session. And first, I would like to start with Orniko sir. So, sir, if you are ready, may I? Thank you, sir. Now, हजुरलाई मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ के छ भने यो अहिलेको जुन सिनेरियो छ सर रेस्टुरेन्ट बिजनेसको यो पेन्डेमिकले गरेर यो सिनेरियोलाई हजुरले कसरी हेर्नु भएको छ अनि यो अहिलेको सिनेरियोले जुन हामीलाई इनेभिटेबल लस क्रिएट गरेको छ यो सेक्टरमा सो हाउ लङ विल इट टेक फर द restaurant business or the sector to come out of this inevitable loss, and also how should the sector come ahead in coping with the adverse effect of this pandemic? First of all, thank you very much. है अब यो पहिला सुरु त हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने यो बेसिक हामी रेस्टुरेन्टहरु कति छन् के छन् कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने कुरा म ब्रिफ एउटा ब्याकग्राउन्ड दिन्छु। हाम्रो यो अहिले नेपालमा अर्गनाइज सेक्टर रेस्टुरेन्टहरु अराउन्ड 3500 छन्। 3500 मा त्यसको 30% जति यो पियरली एक्सटर्नल टुरिस्टमा आधारित छन्, जो विदेशी टुरिस्टहरुमा छन् भने 70% जति पियरली लोकल टुरिस्टमा बेस्ड छन्। जस्तो स्पेशली सौराको रेस्टुरेन्टहरु हैन, पोखराका लेक साइडको रेस्टुरेन्टहरु अनि काठमाडौँको ठमेलको रेस्टुरेन्टहरु र विभिन्न ट्रेकिङ यो एरिया ट्रेकिङ लेनमा रेस्टुरेन्टहरु छ, त्यो पियरली टुरिस्ट बेस्ड रेस्टुरेन्टहरु हुन्। अब अहिलेको पेन्डेमिकले गर्दाखेरि सम्पूर्ण रेस्टुरेन्ट ठप्प छ, जेरो छ है। अब त्यसमा सबैको इन्कम जेरो, लास्ट 60 आई थिंक 64 डेज भयो त्यो जेरो छ इन्कम। तर रेस्टुरेन्टको पार्टलाई हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने रेस्टुरेन्टको मेजर जति रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ त्यसको
मेजर एक्सपेन्सेस कहाँ हुन्छ त भन्दा हाम्रो पर्चेजमा जुन हाम्रो एग्रो बेस्ड प्रडक्टहरू किन्छौँ जो जस्तो भेजिटेबल्स भयो होइन लाइफ स्टक प्रडक्ट भयो अनि अर्को बेभरेजेस भयो त्यो चाहिँ नि 40-45% हाम्रो रेभेन्यूको जान्छ भने अनि श्रमिकहरूको तलब जस्तो कर्मचारीहरूको तलब अराउन्ड 18 to 20% जान्छ र अर्को 10% जति घरबालमा जान्छ किनभने अधिकांश रेस्टुरेन्टहरू धेरै रेन्टलमा बसेको छन् र ती रेस्टुरेन्टहरू 95% मोर देन 95% रेस्टुरेन्ट चाहिँ नि रेन्टलमा छ अब अहिलेको अवस्थामा हामीले पर्चेज त जेरो गरौँ 45% हामीले जस्तो पर्चेज बन्द गर्दा छ हाम्रो स्टकमा भएको सामान मात्रै एज इट इज छ अलिअलि त्यहाँ फ्रिजरमा भएको बिग्रिने पेरिसेबल आइटमहरू बिग्रियो र रिकरिङ कस्ट भनेको एउटा कर्मचारीको तलब एउटा घरबाल र अर्को इलेक्ट्रिसिटी र ब्याङ्कको ब्याज हैन यो चाहिँ नि हाम्रो एभ्रीडे इभन लकडाउन हुँदाखेरि अपरेसन कम हुँदा पनि भइरहेको छ यो सबैलाई परिरहेको समस्या हो र अब हाम्रो यो समस्यालाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो अगाडि केही पनि विकल्पै छैन किन गभर्नमेन्टले सबभन्दा पहिला बन्द गरेको भनेको मुभी हल थिएटर्सहरू हैन ठुलो स्कुल्सहरू र त्यसपछि रेस्टुरेन्टलाई पर्छ अब हामीले अहिले गएर गभर्नमेन्टलाई खोल्न जाउँ भन्ने पनि पहिला त कन्ज्युमरहरूको र पब्लिकको सेफ्टी सिक्युरिटी र सेफ्टीलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले त्यही जोड पनि गरेको छैन त्यही कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ नि एकदमै समस्या छ है सबैलाई धेरै रेस्टुरेन्टहरूले त अब कसरी कर्मचारीको तलब दिने जस्तो चैत महिनासम्म त तलब केही हामीले दिउँ अब त आम्दानी नहुँदाखेरि कसरी दिने भन्ने ठुलो प्रब्लम छ र अहिले हिजो मात्रै सरकारको यो 2077-18 को बजेटबाट गभर्नमेन्टले अलिकति यो पर्यटन क्षेत्र टुरिज्म सेक्टरलाई के प्याकेजहरू आएको छ नआएको होइन हामी हिजोसम्म केमा व्यस्त थियौँ अस्ति गएको हप्तासम्म हामीले एसोसिएसनको तर्फबाट नेपाल टुरिज्म बोर्ड मार्फत ह्यान्ड भयो रेब्यान भयो राफ्टिङ एसोसिएसन है ट्रेकिङ एसोसिएसन विभिन्न यो एसोसिएसनहरू छ उहाँहरूसँग हामी एकबद्ध भएर हाम्रो चाहे त्यो एयरलाइन्स होस् चाहे होटल हो चाहे त्यो मध्ये पनि हाम्रो रेस्टुरेन्ट सेक्टरमा अलिकति तिनीहरूलाई चाहिँ व्यापक अप्ठ्यारो परेको छ किनभने टुरिज्म सेक्टर भनेको कस्तो छ भने दुईटा सिजनमा बेस छ एउटा स्प्रिङमा अब किन लाग्यो रेनी सिजन आउनुको अटममा हुन्छ अटम भनेको डिसेम्बरकोतिर हाम्रो टुरिस्टहरू फर्केर क्रिसमसको लागि घर जान्छ अब यो रेस्टुरेन्ट बन्द हुँदाखेरि फेरि अब कहिले आउँछ त भन्दाखेरि अक्टोबरमा आउँछ कि आउँदैन त्यो पनि एउटा बिग क्वेसन छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो लागि मेरो विचारमा केही नभए पनि 1.5 वर्ष जति लाग्छ अब आउने सिजनमा पनि किन यो त हामीलाई जस्तो भुइँचालोमा जस्तो नेपालमा मात्र भएको होइन यो त संसारभर यसले प्रब्लम दिएको छ रिसेसनको अवस्था छ भन्दाखेरि सबैले सेफ्टी हेर्नु खोज्छ भन्दाखेरि यो आउने सिजनमा पनि नआउन सक्छ त्यसैले अर्को वर्षलाई मात्र हामी तयार हुँदाखेरि एक्सटर्नल टुरिस्टहरू आउँछ अहिलेकोलाई चाहिँ नि हामीले इन्टरनल हेलो सुनिन्छ हजुर सुनिरहेछ सर प्लिज कन्टिन्यू अब अहिले अनुसार गभर्नमेन्टले हाम्रो मुख्य समस्यालाई एड्रेस गर्नलाई गभर्नमेन्टले कर्मचारीलाई तलब दिइराख्नु कर्मचारीलाई के 50% भए पनि 70% भए पनि दिने भन्ने एउटा हामीले चाहिँ नि 50% दिनलाई रिक्वेस्ट गरिरहेको छौँ बेसिक तलबको गभर्नमेन्टले चाहिँ सकेसम्म बढी दिदियोस् भन्ने पनि गभर्नमेन्टको चाहना छ त्यही अनुरूप गभर्नमेन्टले के पहिला यो सेक्टरलाई अहिले 50 अरबको एउटा प्याकेज ल्यायो जस्ट मध्येबाट 5% इन्ट्रेस्ट रेटमा यो होटल रेस्टुरेन्ट यो सेक्टरलाई दिने भनेर प्रावधान राखेको छ हिजोको बजेटबाट अब त्यो इम्प्लिमेन्टेसनको पार्ट हेर्न बाँकी छ त्यसबाट हामीले के गर्न सकिन्छ यो बिजनेसलाई फेरि रिभाइभलको लागि वर्किङ क्यापिटल र अर्को चाहिँ कर्मचारीको तलब हुन्छ घरबाल हुन्छ यस्तोलाई वर्किङ क्यापिटलको रूपमा हामीले गभर्नमेन्टले त्यो कुराहरू ल्याउँदैछ भने र अर्को चाहिँ नि अर्को गभर्नमेन्टले के पनि गरेछ भने जस्तो सामाजिक सुरक्षा कोष सोसियल सेक्युरिटी फन्ड छ त्यसमा सोसियल सेक्युरिटी फन्डमा यो लकडाउनको पिरियडमा उहाँहरूले यो लकडाउनको पिरियडमा हामीले राख्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोष गभर्नमेन्टको तर्फबाट राखिदिने भन्ने पनि अर्को एउटा आएको छ प्याकेज आएको छ भने
अब यो इन्कम ट्याक्समा 20% छुट दिने प्रावधान पनि हिजो ल्याएको छ यो इन्कम ट्याक्समा। अब हुन त अहिले इन्कमै नभएको लसैमा जाने बेलामा इन्कम ट्याक्समा नाफा भएको इन्कम ट्याक्सको कुरा आउँछ, त्यसमा 20% छुट भनेको छ जसको नाफा हुन्छ। यो चाहिँ नि अब अहिलेको अवस्था एकदम जटिल छ होइन। यो जटिलताको बिचमा पनि धेरै अपर्च्युनिटीहरू देख्नु पनि पर्छ र यसमा हामी कसरी आफू यसबाट बचेर बाहिर निस्किने भने सबैले सोच्नुपर्छ। एज अ रेस्टुरेन्ट एसोसिएसनको अध्यक्ष म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने यो हामीले के सोच्यौँ लकडाउन हुँदा 10-15 दिनमा खोलिहाल्छ नि भन्ने सबैको पर्सेप्सन त्यसरी भइहाल्छ नि भनेर हामीले सोच्यौँ। तर आज हामी 64-60 दिन नागिसक्यो। के थाहा कसलाई के थाहा होइन, भोलि यो 4 महिना पनि हुनसक्छ, अब अलिकति बढ्दै गयो भने अझ लम्बिने पनि सक्छ। त्यसैले सबै व्यवसाय मित्र सबै अहिले यो सुनिरहेको साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यसलाई त्यति इजिली त्यति हल्का रूपमा नलिनुहोस् होइन। तपाईँहरूको अहिले पहिलाको जुन अवस्थामा चलिरहेको हो त्यो अवस्थामा हामी हुन्छ भनेर अहिले सोचिहाल्ने मोड भन्छ नि। अब हामी एकदम सर्भाइभल मोडमा के गर्नु पर्यो, सर्भाइभल पहिलाको हाम्रो जस्तो रहन पहिलाको जस्तो हाम्रो खर्च बिजनेसमा जुन खर्च छ त्यसलाई नै एज इट इज कन्टिन्यू गरिराख्यो भने हामी भोलि सर्भाइभ नौ। किनभने यो आज बन्द हुँदैन। हेर्नुहोस् यदि यसले यो इकोनोमीमा हिट गर्दाखेरि कहिले हुन्छ भने जस्तो बिस्तारै बिस्तारै क्रमिक रूपमा हामी भन्दाखेरि त्यसको लागि अहिलेदेखि प्रिपेयर हुनु पर्यो। सबभन्दा के हुन्छ मलाई मेरो आफ्नो बुझाइमा के छ भने सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको अब के हुन्छ भने क्यास हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। क्यास भनेको क्यास इज किङ है। अस्ति पनि हाम्रो ब्याङ्करको हाम्रो किशोर महर्जनजीले पनि भन्नुभयो यो केही समयको लागि यो लकडाउनको अवधि सकिएर पनि 5-6 महिनासम्मलाई त्यसैले क्यासलाई खर्च गर्दाखेरि एकदमै होस गरेर खर्च गर्नु जरुरी छ। किनभने भोलि कर्मचारीले पनि त्यही क्यासको फर्ममा तलब दिन्छ, अरू पनि त्यहीमा जान्छ। त्यसैले अब ब्याङ्कसँग पनि तपाईँले अब आफ्नो रिजर्भ छ भने राम्रै भयो, छैन भने ब्याङ्कसँग लिमिटहरूलाई एकदम सही ठाउँमा राख्नु जरुरी छ। त्यसो भएको खण्डमा तपाईँले अलिकति यसलाई यो समस्या परे पनि प्रोलङ गर्न सक्छ। र कसै हाम्रो नेपालीहरूको बानी के छ भने बिजनेसमा अलिकति पैसा हुँदा साथै हामी अरू बिजनेसमा लगानी गर्ने हाम्रो चलन छ। र अहिले हाम्रो यस्तो सेफ्टी फन्ड भन्ने हाम्रो इमर्जेन्सी फन्डमा हाम्रो राख्ने केही पनि छैन भन्दाखेरि अब छ भने पनि त्यस्तोमा अलिकति गर्दाखेरि त्यसले सबै व्यवसायहरूलाई राम्रै गर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो एउटा चाहिँ नि सबैलाई मेरो आग्रह। र अब आउने दिनमा अर्को समस्या के भने जस्तो तपाईँले देख्नुभयो 2 महिनासम्म हाम्रो अपरेसन भएन, त्यसपछि अलि अप्ठ्यारो पर्न थालेपछि अनलाइन बिजनेसहरू अलिकति गर्नुपर्छ भनेर सोच्न थाले, रेस्टुरेन्टहरूले अनलाइनबाट डेलिभरी गर्न थाले। भन्दाखेरि अबको आउने दिनमा चाहिँ नि यो जस्तो अनलाइन बिजनेस भयो, डिजिटलाइजेसन भयो होइन, पेमेन्ट पनि ब्याङ्किङ थ्रु गर्ने त्यतातिर चाहिँ अलिकति साथीभाइहरू जो छैन यसमा इन्भल्भ भएको छैन त्यो गर्न जरुरी छ। ताकि केही नहुनु भन्दा केही अपरेसनबाट केही आम्दानी भइराख्दाखेरि सर्भाइभल मोडमा जाँदाखेरि हामीले जस्ट बिजनेसलाई अलिकति रनै मात्र गरिरहे पनि त्यसले ठुलो क्षति हुँदैन। अलिअलि मात्र लसै भए पनि ठुलो लस हुन पाउँदैन। त्यसैले यो अहिले अनलाइन बिजनेस त्यति महँगो छैन। अनलाइन बिजनेस गर्दाखेरि विदाउट कस्ट, विदाउट इन्भल्भमेन्ट अफ बिग अमाउन्ट अफ मनी यो अनलाइनबाट पनि हामीले काम सुरु गर्न सक्छौँ होइन। जस्तो अहिले धेरैले गरिरहेछ डेलिभरीहरू सिस्टम, गभर्मेन्टले यसलाई छुट पनि दिएको छ भन्दाखेरि हामीले अब यसको एउटा अपर्च्युनिटी भन्ने के भने यसको यो लकडाउनको अवसर भने के भने यो जुन फ्री टाइम छ त्यसमा अनलाइनमा डेलिभरी कसरी गर्ने, अनलाइनबाट डाइरेक्ट कसरी हुने र यसले चाहिँ यो कल्चर कसरी भनौँ न विकास गर्ने, यो अनलाइनबाट मान्छेले अर्डर गरेर विकास कसरी गर्ने, कल्चर ह्याबिट डेभलप गर्ने, त्यो गर्न सकेको खण्डमा भोलि हाम्रो भनौँ न नर्मल पिरियडमा कस्टमरहरू आउँछ खाना खाने आफ्नो छ भने त्यो अनलाइनबाट हुने एडिसनल बेनिफिट हुन जान सक्छ होइन। आज चलेकै छ भनेर बस्यो र डाइभर्सिफाई गरेर नै मेरो अलिकति आफू अलि रिजिड भएर बस्यौँ भने एकदमै ठुलो क्षति पुर्याउनु पनि सक्छ। त्यसैले त्यो कुरालाई हामी कुन वे अलिकति अलिकति कम्प्रोमाइज गरेर हुन्छ त्यतातिर बिजनेसलाई लान सक्यो भने अलि फ्लेक्सिबल अलिकति हामी भनौँ न अलि यो बेलामा यस्तो अवस्थामा मेरो बिजनेस। हेलो हजुर सर, पक्कै पनि हजुरले भने जस्तै अहिले त हामी सर्भाइभल मोडमै छौँ। सो
सबै बिजनेसहरू सर्भाइभल मोडमा भएको रिजनले नै अहिले एकदमै कन्सियस भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र के गर्नुपर्छ र अगाडि यो सेक्टरले चाहिँ कसरी आउनुपर्छ भन्ने कुरामा छोटो जानकारी हजुरले जुन दिनुभयो यसको विस्तृत रूपमा छलफल त हामी अब अहिले अगाडि हाम्रो कार्यक्रम बढ्दै गएपछि गर्छौँ पनि। यो सँगसँगै हामी फेरि आश गरौँ कि हाम्रो यो रेस्टुरेन्ट सेक्टर यो फुड सेक्टरले पनि एउटा राम्रो गभर्मेन्टबाट सपोर्ट पाउँछ र आफै पनि यो बिजनेसमा लाग्नु भएको ओनर्सहरू हुनुहुन्छ मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट पनि सेल्फ कन्सियस भएर यो सेक्टरलाई कन्ट्रिब्युट गर्नतिर उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यो सँगै आई वुड लाइक टु मुभ टु गणेश सर। सर अब जुन जेनरल इन्फर्मेसन अहिले अनिको सरले हामीलाई दिनुभयो अब रेस्टुरेन्ट सेक्टरकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि जुन हाम्रो देशमा यसले जुन देशको इकोनोमीमा जुन यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ टु अ लार्जर एक्सटेन्ट किनभने दे आर न्युमरस रेस्टुरेन्ट्स एन्ड फुड बिजनेसेस इन द कन्ट्री नट ओन्ली इन द क्यापिटल एनिवे यु गो। सो देशको ओभरअल इकोनोमीमा चाहिँ जुन कन्ट्रिब्युसन रेस्टुरेन्ट सेक्टरबाट भइरहेको थियो यो पेन्डेमिकको कारणले यसको के इम्प्याक्ट देखिराख्नु भएको छ हजुरले र टु वाट एक्सटेन्ट डु यु थिङ्क बिजनेसेस विल सफर इन टर्म्स अफ द रेभेन्यू? विभीषणजी सबभन्दा पहिला त प्रत्यक्ष रूपमा व्यवसायीहरू मारमा त पर्ने भए नै भयो। त्यो बाहेक पनि करिब करिब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा 30 लाख नेपालीहरू नेपाल कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दैछौँ 30 लाख नेपालीहरू चाहिँ जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यो बिजनेससँग जोडिएका छन् ती मानिसहरू चाहिँ जहाँबाट उनको आय स्रोत हुने गर्छ इम्प्लोइहरूको कुरा गरौँ हैन उहाँहरूलाई इफेक्ट गर्ने नै भयो हैन। अब हामी समयको बारेमा त कुरै गर्न सक्दैनौँ हामी त प्रेडिकै गर्न सक्दैनौँ कि कहिलेसम्म चल्छ भन्ने कुरा हैन यो सिचुएसन। अब खुलिसकेपछि पनि यसले गर्ने 7-8 महिनासम्म गर्ने इफेक्टका कुराहरू त छँदैछन् खुलिसकेपछि पनि। अघि सरले अर्निको सर भन्नुभयो टुरिज्म सेक्टरमा जुन इफेक्ट गर्छ करिब करिब 5000 देखि 6000 मैले अघि पनि भने डेटा चाहिँ मलाई खासै धेरै थाहा छैन पनि 5000 देखि 6000 चाहिँ टुरिज्म सेक्टर इन्टरनेसनल टुरिज्मको कारणले चल्ने रेस्टुरेन्ट जस्तो ठमेल चितवन लगायत पोखराका होटल रेस्टुरेन्ट्सहरू ती त अझै लामोसम्म जान्छन् किनकि टुरिस्ट आउने सम्भावनाहरू एकदमै न्यून रहन्छ अर्को 1 वर्षसम्म। मैले देखेको के भन्दाखेरि हामी व्यवसायीहरू त मारमा पर्यौँ अरू व्यवसायीहरू किसानहरू किनकि अघि अनिको सरले पनि भनिसक्नु भयो कि अब हाम्रो 40 to 45% हामी चाहिँ र मटेरियल्सहरू अथवा हामी फुड एन्ड बेभरेजेसहरू बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्छौँ या हामी खरिद गर्छौँ बजारबाट खरिद गर्छौँ भनेपछि हामी हाम्रो कारणले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ किसानहरू मर्कामा पर्ने भए फुड एन्ड भेजिटेबल्स एन्ड मिट प्रडक्टहरू इफेक्ट गर्ने भयो। अल्कोहल चाहिँ नेपालको राजस्वमा ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ अल्कोहलले पनि इम्पोर्ट हुने अल्कोहलले पनि तपाईको भन्सारमा राम्रो रेभेन्यू जेनेरेट गर्छ र देशभित्रकै अल्कोहल कन्जम्सन चाहिँ जति भेजिटेबल मिट प्रडक्टहरू या डेरी प्रडक्टहरू भनेको म्याक्सिमम रूपमा चाहिँ किसानहरूको त्यो प्रडक्टहरू रेस्टुरेन्टहरूले नै खरिद गर्छ होटल रेस्टुरेन्टहरूले नै खरिद गर्छ लार्ज स्केलमा भनेपछि हामी मात्रै होइन कि हामी रेस्टुरेन्ट बार टी कफी सप्सहरू बिजनेसहरू चाहिँ बन्द हुनाले अरू थुप्रै बिजनेसहरूमा चाहिँ पर्न सक्ने इफेक्टहरू कुरा गर्दैछु। यो इफेक्ट त भइहाल्यो नै होइन। अब 1 वर्षसम्म मलाई लाग्छ यो खुलिसकेपछि पनि एउटा केही क्षण चाहिँ हामी भिडभाड भएका ठाउँहरूमा जान चाहिँ मान्छेहरू हिचकिचाउने छन् त्यसले गर्दा केही समय चाहिँ अझै यसले चाहिँ इफेक्ट गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। एज यु सेड सर यसको इम्प्याक्ट लङ टर्म सम्म पर्ने हामी सबैले देखिरहेको छौँ तर आश गरौँ त्यही अनुसार हामीले करेक्ट टाइममा करेक्ट स्टेप्सहरू अपनाउन सकेर यसको केही न केही निवारण हामी निकाल्न सक्छौँ। विथ द्याट सर म फेरि अर्निको सरतिर जान चाहन्छु। सरले अघि गभर्मेन्टबाट यो जुन बजेटमा पनि हिजो घोषणा भएअनुसार सर्टेन रिलिफ प्याकेजहरू को कुरा त छोटकरीमा निकाल्नुभयो। अब अहिलेसम्म चाहिँ सर यु बिङ द प्रेसिडेन्ट अफ द एसोसिएसन सर
Has there been any discussion गभर्नमेन्टसँग अहिलेसम्म अथवा मिनिस्ट्रीसँग कुनै नेसनल अर लोकल एसोसिएसनसँग यो सन्दर्भमा केही डिस्कसन भएको छ सर अहिलेसम्म? हाम्रो लकडाउन सुरु भएकोसँग एकदम क्लोज लिङ्कमा छौँ। जस्तो हाम्रो पर्यटन मन्त्रीज्यू योगेश भट्टराईज्यूसँग हामी जुममा टाइम टु टाइम मिटिङमा छौँ है। टुरिज्म बोर्डले हामीले अहिले यो जुन गभर्मेन्टले यो बजेटमा ल्याउनलाई पनि हामीले एकदम टुरिज्म बोर्ड है विभिन्न यो टुरिज्म सेक्टरको एसोसिएसनहरू क्लोजली काम गरेर कुन कुन सेक्टरमा कसरी गभर्मेन्टको रिलिफ प्याकेज आउनुपर्छ र त्यसको जस्टिफिकेसन के हो भन्ने कुराहरूलाई जस्टिफाई गभर्मेन्टले बजेटमा ल्याउनलाई पनि जस्टिफाइफिकेसन नभइकन ल्याउँदैन। अहिलेसम्म पनि अस्ति हामी नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रमा केही रिलिफ प्याकेजको केही घोषणा नगर्दा सबै दुखी थियौँ। विभिन्न पत्र पत्रिकामा पनि व्यापक त्यसको प्रचार पनि भएको थियो र बजेटमा हिजोको बजेटमा चाहिँ नि त्यो कुरालाई अलि विस्तृत रूपमा आउँदाखेरि सबैले अलिकति केही चाहिँ नि गभर्मेन्टले गर्दैछ भन्ने कुरा सुन्यौँ। जस्तै हामीले अब आउने दिनमा हेर्नुहोस् एक्सटर्नल टुरिस्टहरूको त हामीले आशै छैन अहिले, किनभने उनीहरूको देशमा भन्दा पनि चर्को छ। अब उनीहरूले आफू सेफ मोडमा बसेर अहिले विदेश घुम्ने भनेको सबै कुराबाट फ्री भइसकेपछि आउने हो भन्दाखेरि अब आउने दिनमा इन्टरनल टुरिस्टलाई कसरी परिचालन गर्ने भनेर जस्तो टुरिज्म बोर्ड अनि होटल एसोसिएसन सबै मिलेर जस्तो नेपालमा अब इन्टरनल टुरिज्म बोर्डलाई बढावा गर्न पर्यो। नेपालमा भएको मान्छेहरूलाई देशभित्रै घुमाउने देशभित्रै घुमफिर गर्ने कल्चर डेभलप गर्न, त्यसको लागि नेपाल सरकारलाई जति पनि नेपालमा रहेको नेपाली कर्मचारीहरू छन्, नेपाल सरकारी कर्मचारी भयो अनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा काम गर्ने कर्मचारी भयो, प्राइभेट सेक्टर भयो, कर्पोरेट सेक्टर भयो, उनीहरूलाई अब आउने दिनमा जेमा पनि उद्घोष भएको छ कि त्यस्तोलाई अलिकति गभर्मेन्टले इनिसिएसन लिने, प्रमोसन गर्ने, त्यस्तोलाई प्रमोट गर्ने भनेर भनेको छ। जस्तो गभर्मेन्टले अब के गर्छ कर्मचारीहरू जाँदाखेरि बिदा लिएर बाहिर घुम्न गयो भने दिने जस्तो कार्यक्रमहरू आउँदैछन्। त्यो भएको खण्डमा के हुन्छ भने जस्तो पोखरा, सौरा, लुम्बिनी होइन अरू रुरल एरियाजहरूमा छ रुरल टुरिज्महरू विकास हुन्छ, त्यहाँ भएको रेस्टुरेन्टमा गएर खान्छ। एटलिस्ट केही नहुनु भन्दा हाम्रो देशमा भएको पैसा त्यहीँ भित्र परिचालन र घुम्ने एक्टिभिटिजले गर्दाखेरि घुम्छ। त्यसले मात्रै पनि एउटा इन्स्टिट्युसनले अर्को चल्छ, अर्कोले अर्को चल्छ। एग्रो किसानहरूलाई यसले ठुलो सपोर्ट गर्छ, किनभने त्यसको अल्टिमेट भनेको होटलले ब्याङ्कबाट लिएर फाइनेन्सिङ आफ्नो पैसा हालेर आउँछ र अरू चाहिँ नि अरू त्यसले चाहिँ नि सिधै किसानहरूलाई फाइदा गराउँछ। अहिले रेस्टुरेन्ट सेक्टरबाट मात्रै दैनिक लगभग 4.5 देखि 5 करोडको हामीले यो एग्रो बेस्ड प्रडक्टहरू किन्छौँ होइन। जस्तो भेजिटेबल्स भयो, फ्रुट्स भयो, है लाइफ स्टक प्रडक्टहरू भयो भन्दाखेरि अब अहिले त्यो नकिन्दाखेरि त के हेर्नुहोस् त हिजो कसैले बन्दा फालिरहेको देख्छ, कसैले दुध फालेको छ, कसैले कुखुरा फालेको छ। त्यो त आखिर थियो नि त हिजो, नत्र त्यो किसानहरू कहाँ अर्बन सेक्टरबाट एउटा रुरल एरियामा पैसा प्रवाह भइरहेको थियो। अब त्यो ठ्याक्क रेस्टुरेन्टहरूबाट जाने बन्द हुँदा त्यो किसानहरू त अहिले पीडित भयो। अल्टिमेट भिक्टिमाइज भएको त हामी भन्दा पनि लास्टमा आउने किसानहरू पीडित भएका छन्। र अब गभर्मेन्टको हकमा गभर्मेन्टले त्यो हाम्रो कुरा सुनवाई गरेर त्यो कुरालाई एड्रेस गरेको छ। र दोस्रो कुरा अरूको समस्या भनेको जो स्टार्टअप कम्पनीजहरू छ, जस्तो भनौँ न धेरै कम्पनीहरू त पहिलादेखि इस्टाब्लिस पनि छन् र कोही त 2 वर्ष 3 वर्ष भयो बाहिर विदेशबाट आएको छन्, कसैले आफ्नो होइन कोही भर्खर यङ ग्रेजुएटहरू एकदम जोस जागरले म के इन्टरप्राइज गर्छु भनेर आएको छन् भने उनीहरूलाई यो अवस्थाको परिकल्पना पनि गरेदैन भन्दाखेरि आज यो सुरु गरेर केही दिनमै यस्तो अवस्था फेस गर्नु पर्दाखेरि उनीहरूले अब फेरि बिजनेस गर्ला त, फेरि यस्तो व्यवसायमा आउला त, आउँदैन। त्यसैले हामीले स्टार्टअप कम्पनीलाई स्पेसल फोकस गर्छ र अब आउने स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई अझ हामीले प्रोत्साहन दिनुपर्छ भने त्यसलाई एड्रेस गर्नलाई गभर्मेन्टले के गरेछ भने 2% ब्याज दरमा यदि इनोभेटिभ र कुनै व्यवसाय गर्छ भने त्यसलाई 2% ब्याज दरमा गभर्मेन्टले नयाँ प्याकेज पनि घोषणा गरेको छ। अब त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन अझ हेर्नु बाँकी छ। कति कुरा सुन्दाखेरि सजिलो राम्रो लाग्छ र कार्यान्वयनको पक्षमा जाँदाखेरि इम्प्लिमेन्टेसनमा हामीले त्यो ऋणको लागि कोही
साथीहरू गयो भने सहज रूपमा कसरी ल्याउने भन्ने अल्टिमेटली ट्याक्स पेयर त अहिले हिजोको बजेट हेर्यो नि होइन बजेटको टोटल कति 14 खरब छ जस्तो लाग्छ 14 खरबको 50% 60% त उसले कर भंसारबाट करबाट र इन्टरनल ट्याक्सेसनबाटै ल्याउने भन्ने उसले परिकल्पना गरेछ अनि हामी जस्तो व्यापार र रेस्टुरेन्टहरूले जुनले कमाएर गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिर्ने हो त्यो ट्याक्स तिर्न सकेन भने भोलि गभर्मेन्टको होल बजेटै डोलायमान हुन्छ त्यसैले यिनीहरूलाई अहिले सबैलाई बचाउन होटल हो एयरलाइन्स हो सबैलाई बचाउन जरुरी छ यो एकचोटि बच्यो भने पछि यिनीहरूले फेरि गभर्मेन्टलाई बिस्तारै हुन्छ या छिटो हुन्छ पे ब्याक गर्छ भन्ने हो र अर्को एउटा अर्को यसमा अर्को कुरो पनि छ जस्तो सोशल सेक्युरिटीलाई अहिले गभर्मेन्टले एम्फासिस गरेको छ कर्मचारीहरू अब हेर्नुहोस् कर्मचारीहरूलाई कति अप्ठ्यारो हाम्रो अब हामीले यसो हेर्छौँ हो कर्मचारीहरूको तलब माग्न आउँछ अब आफ्नै भाइ बहिनी जस्तो आफ्नै है अब भाइ बहिनी सधैँ सँगै काम गरिरहेको अब उनीहरूको सर यस्तो छ घरपट्टिले घर बाल मागिरहेछ भन्छ है अब उनीहरूको एउटा भनौँ इन्कम सोर्स पनि कमै हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले त्यस्तो अवस्था एस्पेक्टलाई हेरेर पनि हामीलाई अहिले कर्मचारी चाहेन भनेर जाऊ बिदाबारी गर्न पनि सक्दैन के मुखले त्यो पनि हामीले अब नभएको मान्छेलाई त बाहिर हात खाइरहेको छौँ सबै मिलेर भने हाम्रो आफैसँग काम गरेको कर्मचारीहरूलाई भोलि जाऊ भनेर भन्ने पनि कुन मुखले भन्ने हाम्रो अगाडि ठुलो चुनौती छ र अर्को कुरो अब यसमा हामीले चाहिँ अहिले प्रस्ताव केही कर्मचारीहरूले बिहोरिदियो होइन हाम्रो तलब छ भने तलबमा के कर्मचारीहरूले 20-30% उनीहरूले सेक्रिफाइस गरेर गभर्मेन्टलाई हामीले सामाजिक सुरक्षा कोष पहिला दिनको 1% हामीले यो के भन्छ स्वरोजगार कोषको रूपमा पछि सामाजिक कोषको रूपमा र अहिले चाहिँ भन्दाखेरि त्यो फन्ड आखिर यस्तै अप्ठ्यारो पर्दाखेरि कर्मचारीलाई बचाउनलाई हो नि सामाजिक सुरक्षा कोष नाम इटसेल्फले के भन्छ भने सुरक्षा उसको लाइभलीहुड रिटेन भनौँ न सापट्टिको रूपमा होस् र पे ब्याक लामो समयसम्म दिएर हुन्छ उसले सापट्टि दिएर अहिले बचाउनुपर्छ त्यो भएको अहिले हेर्नु अस्तिसम्म गभर्मेन्टलाई सुरक्षा कोषमा सबै व्यापारीहरू आइदिएन भनेर कति प्रब्लम थियो सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको त यस्तो हो सधैँ हामीलाई भइपर्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि समस्या समाधान गर्दो रहेछ भनेर भनेको खण्डमा सामाजिक सुरक्षा कोष भनेर भनेकोमा सबै व्यापारीहरू पछि होमिन्छ त्यो भनेको गभर्मेन्टको एउटा मुख्य उद्देश्य यो सोशल सेक्युरिटी इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्छ यदि सामाजिक सुरक्षा कोषले केही गरेन भने यो सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति नै वितृष्णा हुन्छ होइन कमसेकम केही आउनुपर्छ भने त्यसमा हिजो त के एड्रेस भएको सुनिन्छ जस्तो हिजो के भनेछ भने सामाजिक सुरक्षा कोषको पनि आछ तर त्यो कुरा हिजो एड्रेस चाहिँ नि भएको छ सुन्नमा आयो तर के गर्छ भन्ने कुरा हामी प्रश्न छैन र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने जस्तो हामीले चाहिँ अब उनीहरूको आम्दानीले जेरो छ अब कति पैसा दिने कहाँबाट ल्याएर दिने भन्ने ठुलो समस्या छ अब ब्याङ्किङ सेक्टरले दिन्छ चाहिँ नि छ अब कोल्याटरल के हाल्छ कोल्याटरल के माग्छ कसैको त सेचुरेसनमा होला कसैको अब अनअर्गनाइज सेक्टर पनि धेरै छ अब यो हेर्दाखेरि के भन्छ यो एसएमइज र माइक्रो इन्टरप्राइजहरू यो रेस्टुरेन्ट भनेको माइक्रो इन्टरप्राइजै हो धेरै जस्तो होइन माइक्रो इन्टरप्राइज र एसएमइजमै गनिन्छ भन्दा उनीहरूले यस्तोमा एसएमइजले नै धानेको हुन्छ एउटा सर्वेले के भन्छ भने अब संसारको लगभग 25-30% एसएमइजहरू बन्द हुन्छ यो कोभिडको कारणले गर्दा बन्द हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण पनि गरेको छ र यिनीहरूलाई फेरि हामीले यो इन्टरप्राइजमा फेरि ब्याक टु नर्मल बिजनेसमा ल्याउने ठुलो चुनौती हुन्छ त्यो गभर्मेन्टले नै ल्याउनु पर्ने हुन्छ बरु त्योभन्दा अगाडि नै हामीले केही गरेर यिनीहरूलाई जोगाउन सक्यो भने त्यो चाहिँ नि गभर्मेन्टको ठुलो सफलता त्यसमा मिल्नेछ है र त्यसमा के छ भने यो बचाउनलाई गभर्मेन्टले मात्र बच्दैन हेर्नुहोस् गभर्मेन्टले आफ्नो फन्डै मात्र परिचालन गरेर बच्दैन यसमा हरेक सिटिजनहरू त्यति नै रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ कसरी रेस्पोन्सिबल हुन सकिन्छ भने जस्तो यहाँ अहिले हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको बाहिरबाट रेमिटेन्स अब आउँदैन कम 50%ले झर्छ भन्ने प्रक्षेपण भइसकेको छ र दोस्रो कुरो यहाँ हाम्रो एग्रिकल्चर प्रडक्ट बिक्री भइरहेको छैन होइन यहाँ इन्स्टिट्युसनहरू चलिरहेको छैन भने इन्टरनल कन्जम्सन डोमेस्टिक कन्जम्सन डोमेस्टिक टुरिज्ममा नै आधारित हाम्रो इकोनोमी हुन जान्छ भन्दाखेरि केही समयको लागि 1-2 वर्षको लागि
हामीले यो गर्नुपर्छ भने इम्पोर्टेड बेस्ड प्रडक्टहरुमा हामी केही समय हामीले सेक्रिफाइस गरेनौं भने हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरु चाहे त्यो रेस्टुरेन्ट हो चाहे होटल हो चाहे मझौला चाहे उद्योगहरु जान्छन् यी धराशय भयो भने आज हामी जुन स्थानमा बसेर हामी इम्पोर्टेड प्रडक्टको जुन स्थानमा बसेर हामीले गतिविधिहरु गरिरहेछ त्यो हामी होल देशको इकोनोमी धराशय भएपछि त्यो फेरि फिर्ता हुने अवस्था छैन। त्यसैले म सम्पूर्ण सबै साथीहरुलाई कमसेकम अलिकति सेक्रिफाइस गरौँ हैन। लिगरै खानु छ भने नि वाइ इम्पोर्टेड अलिकति सेक्रिफाइस गरेर दलमा उत्पादन भएको लिकरमा किन प्रमोसन नगर्ने हैन। भेजिटेबल्स अब इम्पोर्टेड टिन फुड क्यान फुडै हुन्छ भने त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर हामीले नेपालकै माछा किन प्रयोग नगर्ने हैन। क्यान टिन माछाहरू त्यसरी अलिकति हामीले मोडिफाई गर्नुपर्छ र कस्टमरहरूले पनि यसले त प्रमोसन गरिरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। हेर्नु हामी एज अ कन्ज्युमर भन्दा विदेशीहरू एकदमै त्यस्तो कुरामा कन्सियस हुन्छ सधैँ पनि। उनीहरूले प्रोडक्टको क्वालिटी र प्रोडक्टको एपियरेन्स भन्दा पनि त्यो प्रोडक्टले अर्को एन्डमा कसरी मद्दत स्पेशली च्यालेन्ज पिपलले बनाएको हो कि हैन यो को स्पेशल त्यो त्यसको ब्याकग्राउन्ड त्यो प्रोडक्ट स्टोरी भन्ने कुरा हेरेर त्यसले कसलाई मद्दत पुर्याएको छ भनेर किन्ने गर्छ। यो एजुकेटेड एउटा भन्नु एस्टाब्लिश कम्पनीहरुको एस्टाब्लिश देशहरुको युरोप मान्छेहरुले त्यो कुरालाई हेरेर अलिकति प्रोडक्टको क्वालिटीमा त्यसमा उनीहरुले गौरव मान्छ भने अब हाम्रो चुनौती पनि त्यही छ। सबैले यो बुझ्नुपर्छ कि हामी ब्याङ्कक, थाइल्यान्ड, भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस यो हामीले अहिले फेसबुक खोल्दा साथै ठ्याक्क देख्छौँ नि हैन। यहाँ अहिले कति 50,000 80,000 मा हामी ब्याङ्कक जान पाइन्छ भन्ने हैन। त्यो 50,000 हामीले देशभित्रकै कुनै टुरिज्ममा खर्च गर्यौं भने हाम्रो त्यस्तो होटलहरु धेरै बाँच्ने अवस्था छ है। त्यसैले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। तपाईलाई याद होला है भुइँचालोको पहिला माओवादी जनयुद्ध कालमा पनि हाम्रो एस्टाब्लिश होटलहरु धेरै बन्द भयो। जस्तो वुडल्यान्ड बन्द भयो, त्यसबेला याद छ होला तपाईलाई एकदम एस्टाब्लिश होटल हो दरबारमाको, अहिले त्यो मलमा कन्भर्ट भयो। ब्लू स्टार बन्द भयो। त्यस्तै गरेर अरु धेरै होटलहरु बन्द भएनको कारणले गर्दा पनि त्यस्तो हामी शिकार हुन नपरोस्, कोही पनि शिकार हुन नपरोस्। एकले अर्कालाई हामी बचौं, आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने सिद्धान्तमा जानुपर्छ। र हामीले यो अवस्था पार गरिसकेपछि अनि फेरि हामी ल्याविश सिङ्गापुर जहाँ घुम्नु मन लाग्छ घुमे भइहाल्छ भन्ने मेरो साथीहरुलाई सबैलाई आग्रह छ। सेक्रिफाइस हजुरले भने जस्तै अहिले गर्नु जरुरी छ हामी सबैजनाले र डोमेस्टिक टुरिज्मलाई नै हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ र सबैजना सेल्फ कन्सियस भएर अगाडि आउनुपर्छ। त्यसै गरी जुन गभर्नमेन्टले अहिले रिलिफ प्याकेज अनाउन्स गरेको छ आशा गरौँ कि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन इफेक्टिभली हुन्छ। यही रिलिफ प्याकेजकै सन्दर्भमा म गणेश सरतिर जान चाहन्छु। सर हजुरको हिसाबले चाहिँ गभर्नमेन्टको रोल यस्तो समयमा के हुनुपर्छ यो रेस्टुरेन्ट सेक्टरलाई बचाउनलाई? यो चाहिँ म अलि अगाडिबाट भूमिका बाँधेर आएँ हैन। यो साइकल हो हैन। जस्तो अघि यो कन्भर्सेसन अनिको सरले भनेको कुरामा इन्टरनल एक्सटर्नल टुरिज्मको कुरा गर्दाखेरि पनि हैन। जस्तो अब करिब 10 लाख मान्छे त नेपाल फर्किने सम्भावनाहरू बढिरहेछन् हैन। अनि घरमै खाइरहेछ रेस्टुरेन्टसम्म जानलाई चाहिँ यदि यो के फाइनेन्शियल क्राइसिसले गर्दा चाहिँ फादर अफ अल क्राइसिस हैन, यो एकदमै गाह्रो सिचुएसन क्रिएट हुन सक्छ। लामो भूमिका खेल्ने भनेको त अत्यावश्यक चिजहरुमा पैसा खर्च गर्ने हैन। जस्तो अघि कुरा आयो जुन सामाजिक सुरक्षा कोषको कुरा आयो अथवा रेस्टुरेन्ट बिजनेसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि हुन्छ कि अथवा वेजेसहरुमा चाहिँ सब्सिडाइज गरेर हुन्छ, त्यो एउटा विकल्प पनि हुन सक्छ। अन्त खर्च हुने, किनकि मैले अघि भनिसके यो साइकल हो, यो चाहिँ पुरै कनेक्टेड छ। यहाँ चाहिँ 25-30 लाख मान्छेहरू चाहिँ कनेक्टेड छन्, किसानहरू कनेक्टेड छन् हैन। यहाँ एउटा रेस्टुरेन्ट बिजनेस चल्दाखेरि थुप्रै चिजहरू कनेक्ट भएर आउँछ। त्यही भएर हामीलाई रेस्टुरेन्ट बिजनेसलाई मात्रै सपोर्ट गभर्नमेन्टले सपोर्ट गर्यो भने हाम्रो सपोर्टको कारणले गर्दाखेरि 30 लाख मान्छेको घरको कुरा आउँछ, प्लस किसान र जुन मिट प्रोडक्ट, भेजिटेबल प्रोडक्ट्स र अरू प्रोडक्ट्सहरू जुन चाहिँ हामी कन्ज्युम गर्छौँ, हामी खरिद गर्छौँ,
त्यसमा पनि तिनीहरूलाई पनि सपोर्ट प्रत्यक्ष रूपमा सपोर्ट हुने भयो। त्यही भएर हामीलाई सब्सिडाइज गर्ने के व्यवस्था हुनुपर्छ र चाहिँ जस्तो लोनहरू सहुलियत लोनका कुराहरू आउन सक्छन् हैन। अनि अलिकति स्मार्ट मुभ गर्न जरुरी छ। जस्तो कि यो सिचुएसन जे ड्यामेजेस हुनेवाला छ त्यो त हुनेवालै छ, जे क्राइसिस आउनेवाला छ त्यो अझै आउनेवालै छ। तर त्यसपछि के त, जस्तो बाहिर टुरिज्म पनि, जस्तो इन्टरनेसनल टुरिस्टहरू चाहिँ नेपालमा आउने सम्भावना भनेको ठिक छ त 1 वर्षसम्म गाह्रो होला, त्यसपछि पनि त उनीहरू आउन सक्छ नि, किनकि उनीहरूसँग फाइनेन्शियल क्राइसिसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू महँगो देशमा घुम्न जान सकेनन् भने हामी जस्तो मुलुकमा आउने सम्भावनाहरू एकदम बढेर आउँछ। भने त्यो टाइमको लागि हामी प्रिपेयर्ड हुन एकदमै जरुरी छ। जस्तो मेरै बिजनेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने म खोलेको दिनदेखि मैले बिजनेस गर्छु जस्तो लाग्छ, किनकि मेरोमा मान्छेहरू आउने फेरि क्रम जारी हुन थाल्छ जस्तो लाग्छ। हामी त्यो सिचुएसनमा पुग्छौँ जस्तो लाग्छ। तर कति बिजनेसहरू चाहिँ जस्तो मैले अघि भनिसकेँ जुन चाहिँ इन्टरनेसनल टुरिस्ट र अथवा आन्तरिक पर्यटनकै कारणले चल्ने टुरिज्म हुने या मुभमेन्ट हुन्छ नि, त्यो मुभमेन्टका कारण हुने चल्ने रेस्टुरेन्ट्सहरू भएका थुप्रै रेस्टुरेन्ट्सहरू र चाहिँ टुरिज्म एरियामा भएको रेस्टुरेन्ट्सहरू उनीहरूको लागि चाहिँ अझै झन् बढी गाह्रो सिचुएसन छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यो यसको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ पैसाको फ्लो मार्केटमा बढाउनु पर्छ। हामी त्यो पैसाको फ्लो बढ्यो भने हामीले चाहिँ घाटालाई मात्रै नहेरेर हामी चाहिँ भोलिको दिनमा का सम्भावनाहरूलाई यो परिस्थितिलाई चाहिँ हामी सम्भावनामा बदलिन पनि सक्छौँ। जस्तो कि नयाँ केही मलाई थाहा छ, अब क्रिएटिभली केही क्र्याक गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो कि अब थाइल्यान्डमा सेक्स टुरिज्म छ हैन, म आजको कुरा गरिरहेको छैन, यो सिचुएसन जे यसले ड्यामेज गर्ने त गर्नेवाला त यसपछिको कुरा हैन। जस्तो केही तरिकाले एउटा नयाँ कुरा क्र्याक गरेर जानुपर्छ मलाई लाग्छ, जसले गर्दा चाहिँ इन्टरनेसनल टुरिज्म पनि अबको 1 वर्षपछि नेपालमा टुरिस्टहरू भित्र सम्भावनाहरू हुन् भन्ने छ। सेफ्टीका कुराहरू लागू गरेर सल्लाह सुझाव दिएर रेस्टुरेन्टहरूलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउन फाइनेन्सियल मद्दत गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ। जस्तो घरबालको कुरा आयो, घरबालको कुरामा चाहिँ एउटा घरबेटी डिपेन्डेन्ट हुन सक्छ एउटा रेस्टुरेन्टको अनरको। जस्तो इभन म नै रेन्टमा छु हैन, म रेन्ट पे गर्छु, मेरो घरबेटीले चाहिँ त्यही पैसा पनि हुन सक्छ भने चाहिँ हामी उनीहरूलाई पनि फोर्स गर्न सक्दैनौँ। यता आएर हामीले चाहिँ स्यालेरी नली भन्न पनि सक्दैनौँ, किनकि उनीहरू भोलि गएर सबैलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि गभर्मेन्टले एउटा प्याकेज ल्याउन जरुरी छ, क्रिएटिभिटी क्र्याक गर्न जरुरी छ। बाहिर फ्रिज हुन सक्ने सम्भावना भएको पैसा र अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर र अरू चिजमा लगानी नगरेर त्यो लगानीलाई चाहिँ पैसालाई चाहिँ हामी कहाँ आएर इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने हामी माथि इन्भेस्टमेन्ट गरेर हामीलाई सपोर्ट सिस्टम गभर्मेन्टले क्रिएट गरिदियो, हामीलाई सजिलो बनाइदियो भने हामीले प्रत्यक्ष रूपमा 30 लाख नेपालीहरू जो हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध छन्, व्यवसायीहरू जो चाहिँ ब्याङ्कसँग कारोबार गरिरहेको होला नि या फाइनेन्सियली यो बिचमा चाहिँ परेको अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूबाट उम्किने मौका हुन सक्छ र चाहिँ किसानदेखि लिएर हामीसँग कारोबार गर्ने थुप्रै व्यापारीहरूलाई पनि हामीलाई सपोर्ट गर्यो भने गभर्मेन्टले। हजुरले भने जस्तै गभर्मेन्टको ठुलो रोल छ र आशा गरौँ अहिलेसम्म जुन पोजिटिभिटी हामीले भेटेको छौँ अथवा देखेको छौँ गभर्मेन्टबाट त्यो भनेको जस्तै हुन्छ र इम्प्लिमेन्टेसन त्यो अनुसार हुन्छ। विथ द्याट म फेरि एउटा क्वेसन हजुरलाई राख्न चाहन्छु। दिस इज फ्रम आवर भ्युअर्स सर, बट बिफोर आई डु द्याट आई हम्बली रिक्वेस्ट बोथ माई स्पिकर्स to look into the time because we are running 1 hour program, so whenever you answer actually time pani dhyan diera answer gardinu hola bhanera I humbly request you. So Ganesh sir, back to you again. We have a question from Mr. Sharat Saha from Kathmandu. Waha चाहिँ क्याफे बालुवाटारमा अहिले कार्यरत हुँदो रहेछ। उहाँको क्वेसन के छ भने my restaurant is completely shut and all employees have left. In fact, he's the owner. I mean, forgive me. उहाँ आफै ओनर हुँदो रहेछ. So
His question is, my restaurant is completely shut and all employees have left. I have no way to bring it in operation, even if I wanted at this point. Suggest some effective ways to bring it in use at least भन्नुहुन्छ। अहिलेको यो सिचुएसनमा उहाँले रेस्टुरेन्टलाई अपरेसनमा ल्याउन सक्ने सम्भावना के हुन सक्छ छोटकरीमा हजुर? मलाई लाग्छ एकछिनलाई त हामी केही नै गर्न सक्ने, केही सोच्न सक्ने स्थिति नै छैन एकछिनलाई हैन। अलिकति स्लो भएको अवस्थामा हामी लिमिटेड कस्टमरलाई एन्टर गराएर हुन्छ कि हामी त्यहाँभित्र काम गर्ने सम्पूर्ण स्टाफहरूलाई चाहिँ या त्यो ठाउँलाई सेनिटाइज गरेर त्यो अस्योरेन्स गरेर कि हामी यहाँ सेफ छौँ है, यो स्पेसमा सेफ छौँ भनेर, अथवा बाहिरबाट आउनेहरूबाट पनि केही त्यस्तो भाइरस क्यारी गरेर आएको भए के गर्ने भन्ने कुराहरूको डर त छँदैछ हैन। भनेपछि हामी त अब यहाँ अहिले त घरभित्र भित्रिने भेजिटेबल मा त इफेक्ट त्यसले नै हामीलाई केही गर्छ कि भन्ने, भाइरस लिएर आउँछ कि भनेर डराउनु पर्ने स्थितिमा हैन। बाहिरबाट मान्छे आएर हामी कहाँ आएर टेबलमा बसेर खाँदाखेरि हुने हुन्छ, त्यो डर मान्नुपर्ने त छँदैछ एउटा। अब अर्को भनेको चाहिँ अनलाइन, अघि भन्नुभयो फुड मान्डु छ, अरूले पनि अनलाइन ट्राई गरिरहेछन्। हामीले चाहिँ तिनीहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर एटलिस्ट हामी जो चाहिँ घरमा भएकाहरूलाई हामी त्यो सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्यौँ भने लिमिटेड मान्छेहरूबाट, जस्तो कि किचनमा पनि लिमिटेड यो चिज चाहिँ हामीले रन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा त अघि नै अर्नले पनि यो सुझाव दिइसक्नु भएको थियो, एकदम राम्रो सुझाव हो। तर कतिसम्म रेस्टुरेन्टमा चाहिँ खाना जानु भनेको त खाना त अरू तरिका पनि छ, अरू पनि छन् हैन। तर रेस्टुरेन्टमै जानु भनेको चाहिँ खाना मात्रै, खाना गए पनि त्यहाँसम्म पुग्नु भनेको चाहिँ अब धेरै कुराहरू छन् हैन। एम्बियन्सदेखि लिएर सबै कुरा म्याटर गर्छ हैन। हामी सर्भाइभलको लागि एउटा सानो स्केलमा भए पनि राहतको लागि हामी अनलाइनमा डिपेन्ड हुन सक्छौँ, त्यही नै विकल्प हो। तपाईँको बेला अनलाइन बिजनेस पर नि अहिले इमिडिएटली उहाँले अपरेसनमा ल्याउन सक्नु भन्ने हामी विभूषणजी म त इनबक्स हेर्न भन्नुभएको थियो, इनबक्समा म्यासेज आइरहेको छ अनि यो म्यासेजमा पनि सेम कुरै कनेक्टेड छ हैन। द प्रोडक्ट लाइक टी गोइङ टु बी गो अनलाइन एन्ड वेयर हैन। हामीले जब जस्तो मेरो चियावाला निकिता श्रेष्ठजीबाट यो क्वेसन आएको थियो, सर यो क्वेसन उठाउनु प्लिज सर। हामीले चाहिँ चियावाला खोल्नुभन्दा पहिला एक लेभलमा हामी रिसर्च र स्टडी गरेर नै आथ्यौँ कि गएर हामीले चाहिँ चियालाई पनि हामी डोर टु डोर सर्भिस प्रोभाइड गर्नेछौँ भनेर हैन। तर अहिले चाहिँ हामीले तत्काललाई चाहिँ यो सम्भावना देखिरहेको छैनौँ, किनकि मुभमेन्टमै प्रब्लम छ हैन। मार्केटमै मुभमेन्टको प्रब्लम भइरहेको भएर घर बाहिर निक्लिने सम्भावनाहरू एकदमै कम भएको भएर थुप्रै मान्छेहरू ठाउँ ठाउँमा लकडाउनमा परिसकेको भएर यो चाहिँ अलिकति गाह्रो परिस्थिति अहिले देखेको छ। तर फ्युचरमा चाहिँ हाम्रो प्लानमै छ यो डोर टु डोर सर्भिस। That's very good to know from you, sir. र फ्युचरमा छिटै हामी यसको बिजनेसमा पनि, टी बिजनेसमा पनि, यो टी सर्भिसमा पनि अनलाइन डेलिभरीको यो फेसिलिटी देख्न पाउँ। विथ द्याट सर, म फेरि अर्नीको सरसँग आई वुड लाइक टु प्रोसिड सर। अब यु बिइङ द प्रेसिडेन्ट अफ रेभन सर, अहिलेको कन्टेक्स्टमा वाट डु यु थिङ्क आर दि प्राइमरी रोल्स अफ यो एसोसिएसन एन्ड यो अहिले हजुरको एसोसिएसनको प्लानिङ के छ, इमिडिएट प्लान्स अर लाइक फ्युचर प्लान्सहरू के छ टु हेल्प दिस सेक्टर कोप विथ दिस पेन्डेमिक छ, यसको बारेमा अलिकति हामीलाई इन्साइट दिनुहोस् होला। अब पहिला सुरु त रेस्टुरेन्टको मेन फङ्सन भनेको, मेन उद्देश्य भनेको हाम्रो मेम्बरहरू र यो होल सेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने र उहाँहरूको समस्याहरूलाई एक ठाउँमा कन्सोलिडेट गरेर विभिन्न निकायहरूसँग स्टेक होल्डर्समा पुर्याउने र गभर्मेन्टको विभिन्न निकायमा लबिङ गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो। र त्यो कसको हितमा भने होल आफ्नो सेक्टरलाई बचाउनको लागि र आफ्नो सेक्टरको बेटरमेन्टको लागि त्यो गर्ने हो। त्यही उद्देश्य लिएर हामीले विभिन्न कामहरू गरेका पनि छौँ। यो कुरालाई एड्रेस गर्नलाई हामीले धेरै कुराहरूलाई हामी काम गर्यौँ र त्यसको साथसाथै जस्तो अरू कुराहरू
जस्तो घरपट्टिसँगको कुरामा हामीले कस्तो नीति अपनाउने, जस्तो अब भनौँ न उहाँले चियावालाबाट घरपट्टिलाई एउटा डिल गर्ने, मैले अर्को डिल गर्दा भोलि त घरपट्टि र हाम्रो एउटा डिस्प्युटको वातावरण हुनसक्छ। त्यो एक ठाउँमा बसौँ र घरपट्टिलाई यतिसम्म गर्दाखेरि मार पर्छ बसेर पनि हेरौँ हामी हाम्रो दुवैले गर्दाखेरि मिडवेमा दुवै विन विन हुन्छ। त्यसरी घरपट्टिको केसमा भयो, श्रमिकहरूको केसमा भयो, होइन अरू जस्तो ब्याङ्किङ सेक्टरको केसमा भयो, इन्ट्रेस्टको केसमा भयो, त्यस्तो कुरालाई हामीले एउटा मिड पोइन्टमा दुवै यसमा स्टेक होल्डरलाई एउटा ठाउँमा हामीले ल्याउने र त्यो कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्न लबिङ गर्ने हो गभर्मेन्टलाई। त्यो एउटा मुख्य उद्देश्य र त्यो हामीले गरिरहेको पनि छ। र दोस्रो कुरो, यो लकडाउन सकिँदा साथै लकडाउन सक्यो भनेर घोषणा गरे त्यसको भोलिपल्टदेखि हामी खोल्न सक्छौँ त? त्यसको लागि त हामीले तयारी चाहियो। त्यसको लागि हामीले के तयारी गरिरहेछौँ भने लकडाउन खोलिसकेपछि हामीले एउटा प्रोटोकल अथवा जनरल गाइडलाइन हामीले तयार पारेको छौँ। अहिले लकडाउन खोलिसकेपछि त हामीले त आखिर कस्टमरको सेफ्टीलाई कम्प्रोमाइज गरेर त हामी प्रोटोकलमा राखेर यो कुरा कमसेकम रेस्टुरेन्ट, त्यो त खाना जस्तो संवेदनशील चिज हो भनेपछि यो कुराहरू कमसेकम ध्यान पुरा है। गभर्मेन्टले नत्र त फेरि सिनेमा हल, रेस्टुरेन्ट, स्कुललाई त फेरि बन्द गरिदिन्छ भनेर अहिलेको टाइममा हामीले केमा वर्कआउट गऱ्यौँ भने यो प्रोटोकल एउटा गाइडलाइन हामीले तयार पारेको छौँ। सबै रेस्टुरेन्टहरूले मिनिमम यो कुराहरू जस्तो हामी के गर्ने अनि उनीहरूले सेफ्टी मेजर्स के लिने, कन्ज्युमरहरूको अब आएको मान्छेहरूले के गर्ने, लक घरमा राख्दाखेरि 4 जना सँगै बसेर खाना दिने कि नदिने, यस्ता कुराहरू मिनिमम गाइडलाइनहरू हामीले तयार पारिसकेका छौँ। त्यो तयार पारेको अहिले हामी नेपाल टुरिज्म बोर्डसँग बसेर त्यो तयार पारेछौँ र त्यो कुरालाई हामी इन्डोर्स गराउँछौँ गभर्मेन्टबाट। त्यो इन्डोर्स गराइसकेपछि यो कुराहरू हामी रेस्टुरेन्ट एसोसिएसनले पनि त्यसलाई मोनिटर गर्छौँ, गभर्मेन्टको विभिन्न निकायले पनि त्यसलाई मोनिटर गर्छ। त्यति भएपछि कमसेकम एटलिस्ट केही मेजर्सहरू त लिएको छ के नहुनु भन्दा होइन भनेर हामीले त्यसरी बिस्तारै छिटो खोल्नलाई हामीले प्रयास गरिरहेको छौँ। त्यो एउटा कुरो हो। र दोस्रो कुरो यो रेन्ट र अब स्टाफको कुरो त हामीले आइसक्यो होइन। र अर्को कुरो चाहिँ नि जस्तो हामीले अहिले समस्या भनेको अब कर्मचारी अब बढी भएकोलाई हामीले कसरी के गर्ने भन्ने ठुलो क्वेसन छ है। अहिले मैले भनिसकेँ, जाऊ भन्न पनि अप्ठ्यारो, बसो भन्न पनि अप्ठ्यारो। अब हाम्रो एक्सटर्नल टुरिस्ट बेस रेस्टुरेन्टहरू अक्टोबरमा त के हो अब अर्को फेब्रुअरीसम्मलाई कर्मचारीलाई पालेर बस्ने कि नबस्ने भन्ने कुरामा उहाँहरूसँग हाम्रो ट्रेड युनियनहरूसँग बसेर त्यहाँको कर्मचारीहरूसँग बसेर हामीले सरसल्लाह गरेर एउटा वातावरण तयार गर्दैछौँ। अनि कसरी हुन्छ अब हामीलाई अस्ति पर्यटन मन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो भने राष्ट्रिय गौरवका तपाईँलाई कर्मचारी बढी छ भने हामी कर्मचारीहरूलाई जब एस्योर्ड गर्छु, कहाँ भने राष्ट्रिय गौरव लगाउँ, केही समय हामीलाई फेरि यी कर्मचारी हामीलाई फेरि चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, कुनै फुड प्रिपेयर गर्ने अथवा कुनै डिस प्रिपेयर गर्ने मान्छे भोलि गइसकेपछि भोलि कसले तयार पार्ने त? त्यो फेरि फर्काएर ल्याउनुपर्छ। यो हामीलाई बढी भएको हो नि, यो 6 महिना 8 महिनालाई बढी भएको, फेरि उही स्किल म्यान पावर हामीलाई चाहिन्छ। एकचोटि उनीहरू विचलित भइसकेपछि कसले गर्ने भन्ने पनि कुरा छ। फर टेम्पररी उनीहरूलाई कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले त्यसमा काम गरिरहेको छौँ होइन। र अर्को चाहिँ नि हामीले अहिले चाहिँ हामीले गरिरहेको चार्जर्सहरू के लिने त? अनलाइन बिजनेस भन्दैमा हामीले सामान त खुर्को पठाउने त हुँदैन। त्यहाँबाट भोलि केही भयो भने त कन्ज्युमरको सधैँ अरू कुरा तपाईँको बिजनेस चल्यो चलेन, तपाईँको लस भयो प्रफिट भयो कन्सर्न हुँदैन गभर्मेन्टलाई। कन्ज्युमर पब्लिक हेल्थ इज फर्स्ट भन्छ गभर्मेन्टले। त्यो पर्छ भन्दाखेरि त्यो कुरामा पनि के सेफ्टी मेजर्सहरू गर्ने हो भन्ने कुरालाई हामीले लिएको छौँ। अब हामीले खोल्दाखेरि क्रमिक रूपमा पहिला कसरी खोल्ने भन्ने कुरालाई पहिला अनलाइनलाई खोज्ने, दोस्रो टेकअवेज कस्टमर आएर सामानहरू किनेर टेकअवेहरू खोल्ने, तेस्रो आएर बसेर खाँदाखेरि पनि छुट्टा अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर खोल्ने, त्यसमा सर्टेन मेजर्सहरू लिने, र चौथो अनि त्यसपछि मात्रै हामीले एउटा वातावरण तयार भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब त्यति सजिलोसँग गभर्मेन्टले छिटै खोल्ला जस्तो मलाई लाग्दैन अहिले पनि भन्दाखेरि हामी अब त्यसमा प्रयासरत छौँ होइन। त्यो चाहिँ हामीले एसोसिएसनले गरिरहेको कुरा हो। र तपाईँले अर्को पनि अब जस्तो अहिले भनौँ न, अहिले निकै समस्या छ, सबै साथीहरूलाई अप्ठ्यारो छ, कसैको
काहीँ कर्मचारीसँग झडप भयो भन्ने कुरा आइरहेछ, काहीँ घरपट्टिसँग खिसी भयो भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नि हामीले जस्तो अब दुईटा एकदम एक्सट्रिममा जाँदाखेरि त्यहाँ कोही पनि एसोसिएसनले त्यसको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ होइन। एसोसिएसन भनेकै त्यसमा त्यस्तो कुराहरूलाई मध्यस्थता गरेर दुवैलाई अलिकति सहज वातावरण बनाइदिनुले ठुलो भूमिका खेल्छ है। हामीले अहिले त्यही भूमिकालाई हामीले लिएर बसिरहेका छौँ र अहिले चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु कि यस्तो समयमा कोही पनि स्टेक होल्डरले एकदमै रिजिड भयो भने त्यसले कन्फ्लिक्ट मात्र निम्टाउँछ। चाहे त्यो रेस्टुरेन्टको ओनर होस्, चाहे कोही सप्लायर होस्, चाहे हाउस ओनर होस्, चाहे त्यहाँ कर्मचारी होस्। मलाई यति नै चाहे तलब, मेरो यति नै कसैले दिँदैन भनेर बस्नुहोस्, कसैले मलाई पुरा चाह्यो भनेर नबस्नु। अहिले मध्यमार्गी सबै मध्यमार्गी भएर गयो भने मात्रै चल्छ। यो अवस्थालाई पार गर्ने नै त्यही मात्रै छ। होइन भने एकजनाले आफ्नो ढिपी गर्न थाल्यो भने त्यो चाहिँ नि कन्फ्लिक्टमा ल्यान्ड हुन्छ भन्ने हामीलाई सबभन्दा ठुलो डरै के छ। किनभने अहिलेसम्म प्राइभेट सेक्टरको स्यालेरी के गर्ने, गभर्मेन्टले आफ्नो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ नि पुरा तलब दिने भन्ने कुरा उद्घोष गर्यो र कर्मचारीहरूको प्राइभेट सेक्टरको कर्मचारीहरूको तलब के गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा आइसकेको अवस्था छैन। तपाईँले यहाँ सुन्नुभयो भने आफ्नो कर्मचारीको मात्र आछ भने एफएनसिसिआईले के भन्छ 50% दिने भन्छ। हामी त अहिले कन्फ्युजमा छ। अब महिनाको तलब खुवाउने टाइम भयो, अनि सरकारलाई एउटा तलबको गर्ने भन्ने निर्णय गर्न त यस्तो सक्छ भने यसले यो हामीले टाइमली एड्रेस गर्न सकेन भने पहिला 63-64 सालमा जसरी युनियन र अर्गनाइजेसनको खराब भयो र त्यो वातावरणलाई सुदृढ गर्न यति समय लाग्यो, त्यसलाई चाहिँ नि सकेसम्म एउटा सबैले अलिकति कम्प्रोमाइज गरेर हामी एउटा सल्युसनमा जानुपर्छ भन्ने हो है। र मेरो चाहिँ नि अहिले अरू केही छ? म आउँछु सर हजुरसँग फेरि। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच फर्स्ट अफ अल जुन हजुरको एसोसिएसनले जुन प्लानिङ्सहरू र स्ट्राटेजिजहरू राखेको छ त्यसको बारेमा हामीलाई जानकारी दिनुभयो। त्योसँगै म फेरि गणेश सरसँग जान चाहन्छु। सर, अब हामीले भोलिको दिनमा हुने समस्या अथवा अहिले हामीले झेलिरहेको समस्याको कुरा गऱ्यौँ। अब यही पेन्डेमिकले गरेर अबको दिनमा चाहिँ रेस्टुरेन्टहरूले कसरी आफूलाई ब्रान्ड गर्छन् जस्तो हजुरलाई लाग्छ टु अट्र्याक्ट द कस्टमर्स एन्ड मार्केट कतिको कम्पिटिटिभ हुन्छ? अनि डु यु सी एनी अपर्च्युनिटी फर फर्दर इन्भेस्टमेन्ट इन दिस सेक्टर पोस्ट द एन्ड अफ द पेन्डेमिक? एकछिन त गाह्रो हुनेवालै छ। यो कहिलेसम्म चल्छ भन्नेमै हामी सबभन्दा पहिला त हामी अनस्योर छौँ। त्यसपछि त्यति नै लामो फेरि पछाडि इफेक्ट गर्नेवाला छ होइन। मैले अघि नै पटक हामी यो कुरामा कुरा गरिसक्यौँ कि जस्तो रेस्टुरेन्ट बिजनेस भनेको चाहिँ देशभित्रको मान्छेहरूभन्दा पनि अझै इन्टरनेसनल टुरिस्टहरूको कारणले चल्ने रेस्टुरेन्टहरूलाई त उनीहरूलाई अझै लामो समयसम्म गाह्रो हुन्छ भन्ने छ। तर यो सकिनु त छँदैछ। फेरि राम्रो माहौलहरू क्रिएट हुन्छन् भन्ने कुरा त हामी त्यसमा आशावादी हुनुपर्छ। हामी चाहिँ निरुत्साहित हुने हतोत्साहित हुने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। हामी आत्तिनु हुँदैन। जे ड्यामेजहरू हुनेवाला छन् त्यो त हुनेवालै छन्। यसपछि अघि अर्निको सरले भने जस्तै हामी कसरी हुन सक्छ फेज बाई फेज हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट फेजमा गएर हामी चाहिँ फेरि पुरानो स्थितिमा फर्किनको लागि चाहिँ हामीले एक चाल्नुपर्छ। अवश्य पनि हामी फेरि त्यो पुरानो स्टेजमा फर्किनेछौँ। त्यसको लागि एउटा समय लाग्न सक्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ हामीले केही यस्तो क्रिएटिभ आइडिया क्र्याक गर्नुपर्छ जसले चाहिँ हामी रेस्टुरेन्टसम्म पुग्ने माहौल फेरि क्रिएट होस्। हामी रेस्टुरेन्ट अनरहरूले पनि सेफ्टीहरू अपनाउनको लागि हामीले कुन हदसम्म हामीले चाहिँ अपनाउन सक्छौँ। हाम्रो रेस्टुरेन्टहरूलाई सेनिटाइज गरेर हुन्छ कि हामीले चाहिँ हामी कहाँ आइपुग्ने कस्टमरहरूलाई चाहिँ एस्योर गराउन सक्छौँ र हामी कहाँ काम गर्ने वर्करहरूको पनि हामी सेफ्टीलाई चाहिँ हामी ध्यानमा राखेर हामी चाहिँ पहिला अनलाइन थ्रु पछि चाहिँ टेक अवे अघि सरले भन्नुभयो अनि त्यही नै हो। अरू केही विकल्प मैले देख्दिनँ। जबसम्म यो सिचुएसन यो सबैभन्दा इफेक्ट गरेको सेक्टर नै हो। जस्तो कि फ्यासन इन्डस्ट्री, एन्टरटेनमेन्ट वर्ल्ड पछि चाहिँ अब एन्टरटेनमेन्ट वर्ल्ड त अहिले अनलाइनमा गएर धेरै नै भइसक्यो। तर पनि थिएटर्सहरूको कुरा गरौँ,
अरू जस्तो एन्टरटेनमेन्टसँग जोडिएका अरू मिडियमहरू चाहिँ कन्सर्ट्सहरू छन्, आर्टिस्टहरू थुप्रै कनेक्टेड छन्। त्यस्तै गरी रेस्टुरेन्ट फुड एन्ड बेभरेज यो रेस्टुरेन्ट बिजनेस पनि धेरै नै होटल बिजनेस टुरिज्म बिजनेस एकदमै एफेक्ट गर्ने सेक्टर हो र हामीसँग थुप्रै मान्छेहरू कनेक्टेड छन्। यसलाई चाहिँ बचाउनको लागि चाहिँ हामीले केही न केही आइडिया चाहिँ क्र्याक गर्नुपर्छ र हामी चाहिँ अझै होटल एसोसिएसन, रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन, गभर्मेन्टसँग चाहिँ हामी आशा राख्छौँ कि केही एक्सपर्टहरूसँगबाट आशा राख्छौँ कि केही नयाँ कुरा क्र्याक गरेर केही हामीलाई नै उल्टै सुझाव सल्लाहहरू दिएर यसरी तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने कुराहरू लिएर आएर हामी अगाडि बढ्ने एउटा माहौल क्रिएट हुन्छ। केही टाइम लाग्छ, हामी आत्तिनु हुँदैन, तर यो सिचुएसन त एन्ड हुनेवालै छ। पक्कै पनि सर, हामी सबैजना पोजिटिभ हुनुपर्छ। केही समय लाग्छ तर यहाँ आत्तिने भन्दा पनि होस पुर्याएर काम गर्नुपर्छ र सबै एन्टिटिजहरू जो आबद्ध हुनुहुन्छ यो सेक्टरमा उहाँहरूबाट कोअर्डिनेटेड म्यानरमा काम हुनुपर्छ। हाम्रो एकजना भ्युअर हरिश गिरीजीबाट पनि एउटा क्वेसन थियो। आई एम स्योर हरिशजी, इफ यु आर लिसनिङ आवर प्रोग्राम, हजुरले जुन क्वेसन गर्नु भएको छ, क्यान द इन्डस्ट्री कम ब्याक फ्रम दिस पेन्डेमिक? सो अहिले भर्खर पनि हाम्रो गणेश सरले त्यसको आन्सर दिनुभयो र अनिको सरले पनि अगाडि भन्नुभएको थियो। सो आई होप यु बिन एबल टु रिसिभ यु आन्सर। अगेन म फेरि अनिको सरसँग जान चाहन्छु। सर, अब अघिदेखि हामीले टुरिस्टको कुरा गरिरहेको छौँ होइन? अब इट्स अभियस द्याट अहिले एक्सपेक्टेसन अफ ह्याभिङ लार्ज नम्बर अफ टुरिस्ट इन द कन्ट्री इज जिरो अहिलेको कन्टेक्स्टमा, र पेन्डेमिक पछि अथवा भनौँ यो लकडाउन खुलिसकेपछि पनि the scenario is not going to improve. So what lies ahead for the restaurants who are totally relying on the tourist customers? किनभने हामी ठमेलको कुरा गरौँ अथवा काठमाडौँको लाजिमबाडको अरू कुनै सेक्टरको कुरा गरौँ, ठाउँको जहाँ टुरिस्ट सेन्ट्रिक रेस्टुरेन्ट्सहरू छन्, अर नट ओन्ली इन द क्यापिटल, काठमाडौँ बाहिर पनि धेरै रेस्टुरेन्ट्सहरू छन् जो चाहिँ टुरिस्ट कस्टमर्समा बेस रिलाइ गर्नुहुन्छ। सो उहाँहरूको सिचुएसन के हुन्छ? र इभन टकिङ अबाउट दि domestic customers, हामी आफै पनि we love going to restaurants or any lounge or bar with our friends, family to enjoy. So हामीलाई पनि एउटा डर छ। So restaurants who are relying on domestic tourists and particularly on the international tourists, what will be the scenario for them, sir? अगाडि हैन, हाम्रो जस्तो ठमेलको रेस्टुरेन्ट्सहरू उहाँहरूको त के छ भने भनाइ अब रेस्टुरेन्ट त अहिले केही समयसम्म नखोलिकन बस्नु, लकडाउन खोल्दाखेरि हामीलाई बेनिफिट हुन्छ भन्ने हो। हामीले त्यसो गरेर हुँदैन। मैले अघि नै भनेपछि यस्तो बेलामा हामी रिजिड हुनु हुँदैन। हामीले आफूलाई डाइभर्सिफाई गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, जसले अनलाइन गरेछ नि उसले अनलाइनमा जानु पर्यो, जो अनलाइनमा मात्र बेच्छ उसले होम डेलिभरी गर्नु पर्यो, जो एक्सटर्नल टुरिस्टमा बेच्छ ऊ इन्टरनल टुरिस्टलाई आफूले गर्नु पर्यो। त्यो गर्नु पर्यो आफ्नो सर्भाइभ, हैन? त्यो गरेन भने अबको दिन भनेको हु नोज है, आएन भने के गर्ने त, सकेर जाए नि। बरु त्यो भन्दा त अहिले नै आफू जुनमा छ म सर्भाइभल मोडमा जानको लागि हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। उनीहरू साथीहरूले पनि अब नेपाली टुरिस्टलाई मनपर्ने किसिमको त्यहाँ अब स्टेकहरू बेच्छ भने नेपाली किसिमको डिसहरू मेनुहरू चेन्ज गर्नु पर्यो, ताकि त्यो नेपालीपनलाई दिएर अलिकति नेपाली कस्टमरलाई एट्र्याक्ट गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो, हैन? त्यो एउटा कुरो हो। दोस्रो कुरो, यसमा उहाँहरूले आफूलाई ढाल्ने आफ्नो ठाउँमा छ र हामी सबै मिलेर, मैले इन्टरनल टुरिज्ममा फोकस गर्नलाई हामीले जुन प्रयास गरेको बजेटमा पनि आइसक्यो। नेपाल सरकारीहरू हैन, फाइनेन्सियल सेक्टरको र ब्याङ्किङ सेक्टरको कर्मचारीले फोर्स लिभ दिलाउन लाउनमा घरमा बसिरहेको छ, पक्कै पनि केही पनि खर्च त्यो खर्च त आर्ग्युमेन्ट क्रिएट गर्नै पर्छ। त्यो गरेको खण्डमा भोलि र तेस्रो कुरो चाहिँ नि के छ भने, मैले अघि एउटा कुरो त्यहाँ राख्न छुटाएँ। यो अहिलेको जस्तो इटालीमा हेर्नुहोस् के भयो, इटालीमा बन्द भयो, एकाएक त्यत्रो मान्छे मर्यो है, मान्छे मरेको ठाउँ भएन भन्दाखेरि अहिले मलाई
हाम्रो मलाई पनि हिजो मात्र सबै लेयरमा भन्यो भनेको मतलब के भने म भोलि आउन कसले काम गरिदिन्छ है हाम्रो साथीभाइहरूको रेस्टुरेन्टहरू सबै अलमोस्ट सबै प्रोप्राइटरसिपमै छ है केही रेस्टुरेन्टहरू पब्लिक फर्ममा छैन भन्दाखेरि चलाउने आफूले भएको हरेक कुराहरू सबैलाई डिस्क्लोज गरिरहेको हुँदैन भोलि तपाईँलाई कोही भने तपाईँ अफिस जान सकेन भन्दाखेरि त्यो तपाईँको लेभलमा मात्र होइन तल तपाईँको सेफको सक्सेसर प्लानिङ गर्नु पर्यो अहिले हेर्नुहोस् को लेभलमा तपाईँले गरिरहेको कुरोमा आफ्नो परिवार अरू छ भने अरूलाई सेयर गर्ने मैले यसो गरिरहेको छ भने एटलिस्ट यो बिजनेसलाई अरू ब्याकअप प्लान अहिले सबै बनाउनु पर्छ के थाहा आज मात्रै 150 200 जना लाग्यो भोलि लाग्दैन भने के थाहा हिजो आज संक्रमित हुनेहरूले मलाई हिजोसम्म उहाँहरूले के कल्पना गरेको थियो मलाई त लाग्दैन के पनि हुँदैन भनेर बसेको थियो होला नि त हैन त्यसैले यो अवस्था भनेको हामीले त्यति इजिली लिनु हुँदैन अहिलेको समयमा हामीलाई के नहुँदाखेरि यो गर्ने कुराहरू हामीले अहिले नै गर्नुपर्छ हाम्रो आफू सँगसँगै भोलि बिजनेसलाई के नहोला भन्ने सक्दैन त्यो कुरा चाहिँ सबैले ध्यान त दोस्रो कुरा हेर्नुहोस् हामी बाँचिरहेको हुन्छ तपाईले भोलि भन्नुहोस् एउटा मासु किन्ने ठाउँ एउटा सप्लाई चेन मेन्टेन गरिरहेको होला भेजिटेबल ल्याउने एउटा चेन मेन्टेन कसैले अब कफी बिन्स ल्याउने चेन मेन्टेन गरिरहेको होला भोलि त्यो अर्गनाइजेसन होला र तपाईँको बन्द भयो भने भोलि अल्टरनेटिभ के त भन्दाखेरि अब समय छ यो समय हुँदाखेरि तपाईँले अल्टरनेटिभ प्लानिङ गर्नु पर्यो अल्टरनेटिभ प्लानिङमा के भने त उहाँले इलामबाट चिया ल्याइराख्नु भएको छ भने अर्को अल्टरनेटिभ सप्लायर भोलि ब्याकअप प्लानहरू बनाउनु पर्यो ताकि भोलि त्यो इन्स्टिट्युसनमा भोलि कोभिडको कारणले केही भयो र बन्द भयो भने भोलि अर्गनाइजेसन पनि त्यसबाट अफेक्ट हुनु भएन त्यसैले यो सप्लाई चेनको अल्टरनेटिभहरू अहिले नै हामीले विचार गर्नु पर्यो है त्यो विचार गरेन भने हामीले यता कस्टमर नआएर बन्द हुने एउटा ठाउँमा छ र सप्लाई चेन बिग्रेर बन्द हुने अर्को समस्या पनि हुन सक्छ हेर्नुहोस् र अर्को चाहिने के छ भने जस्तो हाम्रो अहिले साथीले सोध्नुभयो म यहाँ बालुवाटारमा छु के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा कुरो के छ भने पहिला रेस्टुरेन्ट हामीले चलायौँ हामी धेरै गाह्रो छ हेर्नुहोस् चेन्ज हामीले आफ्नो ओनरले पनि स्वीकार्दैन त्यहाँ भएको कर्मचारीले पनि स्वीकार्दैन त्यो चेन्ज हामीले हामीले एक्सेप्टै गर्नेको चेन्ज हो भोलि यो प्रोलङ भयो भने अनलाइन व्यापार नगरिकन सुख छ त हैन त्यो अब मैले त कहिले यो अनलाइनबाट त्यो गर्यो भने हामी भोलि नटिक्ला भन्ने छैन त्यसैले हामी अहिले जे मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन छ त्यो मोडबाट हामीले अर्डर लिने आज हिजो कस्टमर हामी कहाँ आएर ढोकासम्म पुर्याइदिने भोलि पर्छ खुला राखेर जुनबाट बाँच्ने हो त्यो बाँच्छ हामीले यसो हाम्रो साथी रेस्टुरेन्टको साथीहरूले काठमाडौँलाई भन्यो फुडपान्डुले यति पर्सेन्टेज लिन्छ म बेकारमा काम गरेर आजकल एसोसिएसनले पनि यहाँलाई सुन्छ जस्तो त्यसमा तपाईँले तुरुन्त अर्डर लिन सक्नुहुन्छ तपाईँको रेगुलर कस्टमर तपाईँलाई थाहा हुन्छ कति रेस्टुरेन्टको त रेगुलर कस्टमरहरू आफ्नै कन्ट्याक्टमा पनि हुन्छ उहाँहरूलाई त्यही प्लेटफर्मबाट पनि गर्न सक्नु विदाउट एनी कस्ट है त्यसको लागि हामीलाई सुझाव के सल्लाह चाहिन्छ भने हामी दिन तयार छौँ रेस्टुरेन्ट एसोसिएसनको तर्फबाट अर्को कुरा चाहिँ नि गभर्मेन्टले हामी रेस्टुरेन्ट सेक्टर कस्तो छ भने होटेल जस्तो त्यति इन्स्टिट्युसनलाइज भएको छैन अब भएको पुँजीबाट लगानी गर्यो अलिअलि सरसापट्टि गर्यो ब्याङ्कबाट हुन्छ यता सञ्चालन गरेर आफ्नै हाउस होल्ड फ्यामिली अथवा फ्रेन्ड्सहरू मिलेर चलाएको हुन्छ भन्दाखेरि त्यति अर्गनाइज र त्यति सिस्टमेटिक किसिमले चलाएको छैन र यो कसरी लिने भन्ने कुरा पनि उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन गभर्मेन्टले दिन खोजिरहेछ तर तपाईँले लिनु हुँदैन भन्दाखेरि अप्सन नगरेपछि त्यो कसरी लिने जस्तो पाउने हो तपाईँले त्यो एक्सेस कति पाउने हो त्यसमा अर्गनाइज सेक्टरले कसरी लिने हो अनअर्गनाइज सेक्टर हामी एक ठाउँमा बसेर त्यो गभर्मेन्टले
दिन्छु भनेको कुरा हामी लिन पनि जानु हैन। अब गभर्नमेन्टले दिन्छु भनिरहेछ, हामीले गभर्नमेन्टसँग कराएर हुन्छ त? अनि इम्प्लिमेन्टेसन राम्रोसँग भएन भनेर हुन्छ? कसैले पनि मुखमा गाँस लाउँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसमा त हामी नै हाम्रो कुरालाई कहाँ के कस्ता हडल्सहरू छ त्यसलाई हामीले नै निवारण गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो है। मेरो चाहिँ नि साथीहरूलाई यही सुझाव छ। र अहिलेको अवस्थामा फेरि एकचोटि म के भन्छु भने यसमा तपाईँले सबैले सेन्सिटिभ भएर अहिले त एकदमै सेन्सिटिभ भएर यसमा आफ्नो इन्टरनल कन्जम्सनहरू बढी छ भने त्यसलाई सकेसम्म कम गरेर हैन अलि सेफ मोडमा बसेर हामी काम गर्नुपर्छ। र तब जब अलिकति त्यसपछि त फेरि पुरानै दिन आइहाल्छ। हाम्रो विदेशीहरू पनि आउँछ, स्वदेशीहरू पनि आउँछन् हैन। एउटा इकोनोमी बुम हुन्छ, 6 महिना 1 वर्षपछि फेरि आफ्नो ठाउँमा आइहाल्छ नि। तबमा सबैले हामी बचौँ र बचाउँकै सिद्धान्तमा जानुपर्छ। हजुरले भने जस्तै सर, सिचुएसन अहिले नेगेटिभ भए पनि भोलिको दिनमा हामीले टुरिस्ट पनि पाउँछौँ र हामीले डोमेस्टिक टुरिस्ट पनि पाउँछौँ र सिचुएसन विल इम्प्रुभ इन डेज टु कम। ह्याभिङ सेड द्याट, हामीलाई हाम्रो डिस्कसन सेसनमा पनि दुईजना भ्युवर्सहरूले हाम्रो क्वेसन राख्नु भएको थियो, मिस्टर आशिष घिमिरे एन्ड मिस्टर विक्रम कार्की। उहाँहरूको पनि अहिले हामीले छलफल जुन गऱ्यौँ विभिन्न कुराहरूमा त्यहीसँग रिलेटेड क्वेसनहरू थियो। सो मिस्टर आशिष एन्ड मिस्टर विक्रम, इफ यु आर लिसनिङ टु अस, आई होप we've been able to answer your queries. With that, sir, we come towards the end of our session, and thank you so much for the wonderful information. But before we go, sir, do you have or what do you have any final message to give to our viewers and public with regard to the COVID-19 pandemic? Would like to start with Ganesh sir. से काम हामी छौँ त संसार छ, हामी सेफ हुनु सबभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखौँ। जे ड्यामेजेस हुनेवाला छ, यो म पटक पटक भने त्यो हुनेवालै छ, हामी के रोक्न सक्दैनौँ। हामीले रोक्ने भनेको चाहिँ हामी यो भाइरसलाई स्प्रेड हुनबाट रोक्ने र आफ्नो स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न सक्ने जति सक्छौँ त्यति गर्ने हो। र हामी कहीँ सहयोग पुर्याउन सक्छौँ भने हामी के सहयोग पुर्याउन सक्छौँ, जस्तो विभिन्न सेक्टरमा हाम्रो सहयोगको खाँचो पर्न सक्छ, त्यो त्यहाँ सहयोग पुर्याउँ। यो समय यो परिस्थिति पनि एक दिन सकिएर जान्छ, फेरि अर्को राम्रो सिचुएसनहरू आउलान्, राम्रा दिनहरू फेरि आउलान्। त्यो दिनको लागि हामी तयार भएर बसौँ, हामी रेस्ट गरौँ, आराम गरौँ, नहतारियौँ। र चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले के आइडियाहरू क्र्याक गर्नुपर्छ, अघि मैले भनिसकेँ, क्रिएटिभली के आइडिया क्र्याक गरौँ। इन्भेस्टमेन्ट गर्ने प्लान छ भने हामी पनि अर्को आउटलेट खोल्ने प्लानमा छौँ। हामी चाहिँ के फ्यु आउटलेट वी आर प्लानिङ टु बिल्ड सम फ्यु आउटलेट्स अराउन्ड द सिटी। तर अब यो हामी सायद अब केही महिना मात्रै ढिलो होला, केही समय ढिलो होला, तर हामी इन्भेस्ट गर्छौँ किनकि यो रहिराख्दैन यो समय। त्यही भएर हामीले क्रिएटिभली बरु इन्भेस्टमेन्टलाई कसरी कम गर्ने, हामीले गर्ने क्वालिटी प्रडक्ट चाहिँ प्रड्युस गरिराख्ने, जुन सर्भिस हामी प्रोभाइड गर्छौँ त्यो गरिराख्ने, त्यसको लागि हामी सधैँ रेडी रहन्छौँ। तर हामीले इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ कसरी हामी क्रिएटिभली कम लगानी गरेर हुन्छ, अथवा हामी रेन्टकै कुरा गर्दाखेरि, मेरै कुरा गर्दाखेरि म एउटा सानो अलिकति लामो गरेँ। मैले चियावाला खोल्दाखेरि चाहिँ म रेन्टको लागि मैले स्पेस लिँदाखेरि मैले 2 लाख रुपियाँ रेन्ट पे गर्नसम्म हामी एक लेभलमा हामीले तयार भयौँ। तर पछि गएर हामीले त्यसैलाई मैले अर्को ठाउँमा लिएर गएँ जहाँ चाहिँ मैले एकदमै कम रेन्टमा पे गर्छु। आखिर म कहाँ आउने कस्टमरहरू मेरो प्रडक्टले तान्ने कुराहरू, मेरो ठाउँको औराले तान्ने कुराहरू त हुने नै छ। त्यही भएर हामीले त्यसरी पनि हामीले अघि अनिको सरले भने जस्तै हाम्रो खर्चहरू कटौती गर्ने मिडियमहरू खोज्न सक्छौँ, तरिकाहरू अपनाउन सक्छौँ। र म सबैलाई सुझाव दिन चाहन्छु कि हामीले गर्ने खर्च, इफ यु हेभ अ ओल्ड कार देन जस्ट युज योर ओल्ड कार, डोन्ट बाई अ न्यू कार, हैन। अब खर्च गर्ने कुराहरू चाहिँ हामी रिड्युस गर्न सक्छौँ र हामी नआत्तियौँ। र चाहिँ म गभर्नमेन्टसँग पनि प्लिड गर्न चाहन्छु कि हामीलाई सब्सिडाइज गरेर हुन्छ या त अरू कुनै फाइनेन्सियल सपोर्ट गरेर हुन्छ, यो हाम्रो म्यासेज चाहिँ यहाँबाट त्यहाँसम्म पुगोस्
यही प्रोग्राम मार्फत पनि कि हामी सर्भाइभ भयौँ भने, हामीलाई बचाउने कोसिस गरियो भने अर्को वर्ष धेरै ड्यामेज हुँदैन, किनकि जे ड्यामेज हुनेवाला छ त्यो त र अर्को वर्षको लागि चाहिँ हामी तयार भएर बस्नुपर्छ। टुरिस्ट नि आउँछन्, हामी आशावादी हौँ। धन्यवाद। Wonderful message to give to our viewers, sir. At the end, sir, Ornigo sir, what's your take on this? Any final message? First of all, stay safe, stay calm. सबैलाई सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु र यो अहिलेको यो हाम्रो लकडाउन अवधि पार हुँदै जस्तो मलाई लाग्छ भने हामी यो केही हदसम्म रिसेसनमा हामी जानेछौँ। त्यसको लागि हामी वेल प्रिपेयर हुनुपर्छ। बिङ अ रेस्पोन्सिबल सिटिजन, हैन, जस्तो हामी यो सानो यो हाम्रो त्यो हाम्रो जियोग्राफिकल त्यो म्यापको कुरा हामी इकोनोमिक एजेन्डामा हामी एग्रेसिभ हुनु जरुरी छ है। नेसनको हामी लोकल प्रोडक्ट, लोकल रेस्टुरेन्ट, लोकल होटललाई हामीले केही समय हामीले सबै कुरालाई सेक्रिफाइस गरेर प्रमोट गर्न जरुरी छ। आफू पनि बचौँ र आफूलाई बचाउँ भन्ने सिद्धान्तमा हामी जानुपर्छ। त्यसो भएको खण्डमा हामीले यो गभर्नमेन्टले यो गर्दैन उ गर्दैन भने आखिर गभर्नमेन्टको बजेट पनि के छ र, उसको खल्तीमा पनि कति छ र भने आफ्नो अभिभावकको खल्ती कहाँबाट के हामीले अपेक्षा गर्ने। त्यसैले धेरै गभर्नमेन्टकाबाट पनि अपेक्षा नगरौँ। सक्छ भने उहाँहरू पनि बुझ्ने मान्छे उहाँहरूले दिनु होला। सिटिजनहरू एक अर्कामा एकदमै रेस्पोन्सिबल नेपाली सिटिजन भएर यो अवस्थालाई निजी क्षेत्रले यसरी पार गराउनु हुने किसिमले हामी अगाडि बढौँ। हामी एउटा रेस्पोन्सिबल सिटिजन भएर अगाडि बढेर सकेसम्म अलिकति केही कुरामा सेक्रिफाइस गरेर नेपाली प्रोडक्ट सबै नेपाली नै प्रयोग गरौँ, त्यसो भए लाग्छ। धन्यवाद। Thank you so much for that wonderful information, sir. Sir, positivity, sacrifice, patience and perseverance अहिलेको टाइममा हामीले सबै बुझ्नुपर्छ र त्यही नै हामीमा हुनुपर्छ र आशा गरौँ छिटै यो पेन्डेमिकबाट हामी बाहिर निक्लिन सक्छौँ र रेस्टुरेन्ट सेक्टर, रेस्टुरेन्ट बिजनेस, फुड एन्ड बेभरेज बिजनेस जुन हामीलाई यति प्रिय छ, हामी तत्पर छौँ फेरि आफ्नो फ्यामिली, आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूसँग रेस्टुरेन्ट जान, फुड बिजनेस लाई ग्रो भएको हेर्न हामी चाहन्छौँ र with that we come to the end of our discussion. So thank you, gentlemen, for your wonderful information and an insight on this sector. I would like to thank our viewers also for listening to us and giving us wonderful questions to answer. The background team of our institute, KFA, for making this program possible. And I would like to remind our viewers to share this video as much as you can so that सम्बन्धित ठाउँमा, सम्बन्धित निकायमा हाम्रो इन्फर्मेसन अथवा हाम्रो माग, हाम्रो बोली जान सकोस्. And please do not forget to catch us live next week. I will be back again with new guest speakers and a new topic for discussion. Till then, stay safe, take care. Jai Nepal.